أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، فالمتقين هم الأقرب الناس للحق واتباعهم، وهم أجدر بالتفريق بين الحق والباطل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو فضل العظيم. عباد الله، الهداية إلى الحق سلوك طريقه نعمة من الله عظيم ومنة من الله كبرى، إذ ليس كل من رأى حقا اهتدى إليه، وليس كل من ظن أنه على الحق صار فعلا على الحق، وليس كل من ادعى أنه على الحق صدقه، وليس كل من رأى حقا اتبعه وعمل به. والحق عزيز لا يهدي إليه إلا الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. عباد الله، ومن الأدعية المعصورات عن السلف يقول: اللهم أريني الحق حقا ووفقني اتباع، وأريني باطلا باطلا ووفقني اجتنابا، ولا تجعلني مشتبها على اتباع الهوى. قال ابن الحشيين عند هذا الدعاء: فأبانا لنا أن أهل النجاة هم العاملون بالصلاح من الفساد عند اختلاف الناس، ومن لم يعرف حقه وقع في باطل، ومن عرف الباطل اجتنبه. وبعد، عباد الله، لا يكتفي أبدا أن يعرف حقه، بل لا بد من اتباع عمل به بعد معرفته. واتباع الحق لا يتم إلا بعون الله سبحانه وتعالى. وكم من عارف الحق مبصرا له لكنه لم يوفق اتباع. ولكم في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبرة ومثالا، كما جر حياته حتى مات لم يؤمن بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقه، وأن يرزقنا اتباع، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابا، إنه على ذلك القدير. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Par la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah a pris sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs en islam,
Le khutbah nous interpelle envers la crainte de Allah. Allah dit en vérité, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu les livres, ainsi que vous les musulmans, de craigner moi Allah. Chers frères, chers sœurs, le khutbah aujourd'hui nous parle de l'acceptation de la vérité. Toute personne qui a accepté la vérité, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a aimé. D'accepter la vérité, sauf celui que Dieu a aidé. Dieu t'a aidé. Sinon, pour accepter la vérité, لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. La vérité est là, mais beaucoup ils détestent la vérité. C'est à cause de ça, si tu vois que tu es dans la vérité, il faut remercier Allah qui t'a donné cette acceptation. On nous dit فَالْمُتَّقُونَ هُمُ الْأَقْرَبُ النَّاسِ لِلْحَقِّ. Les gens qui ont la crainte de Allah, ceux-là qui sont proches de la vérité. وَاتِّبَاعَ. Et ce sont ceux qui obéissent à la vérité. وَهُمْ أَجْدَرُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Avec la crainte de Allah, c'est eux que Allah va aider. Allah va les aider pour pouvoir distinguer entre la vérité et le mensonge. Allah, il nous dit dans le Saint-Coran, il dit, oh vous qui ont cru, si vous craignez Allah, je vais vous donner Furqan. Furqan c'est quoi? Les savants disent Al-Furqan, allazi yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil. Al-Furqan, c'est tout savoir. Quand tu craignes Allah, Allah va te donner ça. Ça va t'aider pour pouvoir distinguer entre la vérité et le mensonge, entre vrai et faux, entre la guidance et l'agrément, et entre la route de l'enfer et la route du paradis. Allah dit, si vous me craignez, je vais vous accorder ça. Il a dit, وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Et je vais pardonner vos péchés. وَيَكْفِرْ لَكُمْ. Je vais vous pardonner. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ الْعَظِيمِ. Allah, c'est lui qui est le propriétaire de tous les dons et il est honoré. Les savants nous disent Al-Hidayatu ila al-Haqqi. La guidance envers la vérité. وَالسُّلُوكُ طَرِيقُهُ. De planter la route de la vérité. Ce n'est pas ton vouloir. Ni'matun min Allahi azimin. Ça, c'est don de Allah qui est grand. Si Allah, il t'aime et il ouvre ton corps, ton cœur, afoual, et met l'acceptation de la vérité. C'est ta femme qui t'a dit la vérité, tu l'acceptes. C'est ton ami qui t'a dit la vérité, tu l'acceptes. C'est ton travailleur qui t'a dit la vérité, tu l'acceptes. N'importe qui t'a dit la vérité, tant que c'est la vérité qui vient, Allah et son prophète, tu acceptes ça. Allah donne-nous comme ça. Ça, c'est un don de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, وَمَنَّةٌ مِنَ اللَّهِ الْكُبْرَى. Et quand tu vois que tu acceptes la vérité, sache que tous les grands bonheurs que Allah il fait les hommes, il t'a donné ça. Et on nous dit, لَيْسَ كُلُّ مَنْ رَأَى حَقًّا اهْتَدَى إِلَيْهِ. C'est pas tout le monde qui voit la vérité, il va la prêter. C'est pas tout le monde. Il y a les gens, ils voient la vérité, mais ils ne la prêtent pas. Jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a quelqu'un qui sait que l'islam c'est faux? Il n'y a pas. Tout le monde sait que l'islam c'est la vérité, c'est la vraie religion de Allah. Mais pourquoi les gens n'acceptent pas la ilaha? Pourquoi? Pose-toi question. Et quand tu arrives à te poser question, c'est ce moment, toi qui es là, il a aujourd'hui, tu vas remercier Allah, tu dis Alhamdulillah. Ce n'est pas n'importe qui d'accepter la vérité. Tu peux voir la vérité comme ça, mais pour l'emprunter, ça c'est autre chose. De voir la vérité, c'est autre chose. De l'accepter, c'est autre chose. De l'emprunter, c'est autre chose. De travailler, c'est autre chose. Voilà pourquoi il a dit et il a dit et c'est pas tout le monde qui pense qu'il est dans la vérité, sans penser en même temps, ça va raisonner qu'elle est dans la vérité. Non. À un moment, tu penses que tu es dans la vérité, mais si on va peser ça avec une balance de la parole d'Allah et le prophète, tu vas voir que tu es dans le faux. Et il a dit et ce n'est pas tout le monde qui prête, tout le monde qui se vend qu'il est. Moi je suis dans la vérité et qui dit la vérité, non. Jamais. C'est pas ça. Et il a dit
ittaba'a wa amala bi. Et c'est pas tout le monde qui va voir la vérité et sur la vérité de travailler avec la vérité, c'est pas tout le monde. Et il a dit fal haqqu azizun. Il dit la vérité, c'est une puissance de Allah. La yahdi ilayhi illa Allah wahidu la sharika lah. Personne ne peut pas accepter la vérité. Cet accord, ça vient dans la main de Allah. C'est Allah qui guide. C'est Allah qui va te faciliter d'accepter la vérité. Oui. Allah nous dit dans les sourates Yunus, Allah dit, le prophète demande-les, Hal min shurakaikum, est-ce que c'est vous idoles? Hal min shurakaikum man yahdi ila al-haqqi, est-ce que c'est vous idoles là qui guident envers la vérité? Il faut les poser question. Les gens que toi, prophète Mohammed, tu es en train de les appeler, laissez le faux, laissez le mensonge, venir accepter la vérité. Ils sont dans les mensonges là. Il faut les demander, est-ce que c'est leurs idoles là qui sont la vérité? Il ne peut pas répondre. Toi-même, il faut répondre. Kulillahu yahdi lil haqqi. Il faut dire c'est Allah qui guide envers la vérité. Maintenant, il faut les poser question. Afaman yahdi ila al haqqi ahaqqu an yuttaba. Est-ce que celui qui guide envers la vérité qui est Allah, c'est lui qui mérite qu'on lui suive? Amman la yahdi illa an yuhda. Ou bien celui qui ne peut pas guider, il faut qu'on lui guide, celui que vous allez suivre. À qui on va suivre? Allah qui guide envers la vérité, celui qu'on doit obéir, ou bien celui que si Allah ne l'a pas guidé, il ne peut pas être guidé, c'est celui qu'on va suivre. Prenez exemple, les gens qui laissent Allah, ils adorent des divinités faux. Prenez exemple sur quelqu'un qui est parti tailler l'arbre, il dit c'est mon divinité. S'il dépose l'arbre sur la route, s'il y a la voiture qui peut venir, est-ce que l'arbre qui est son idole là, il peut déplacer? Jamais. Il faut que toi tu cours, tu viens soulever ton Dieu. Tu as vu, ça montre que ton Dieu il est faux. Mais le vrai Dieu qui est Allah, c'est lui qui change de nature. Tantôt nous sommes dans le soleil, il dit soleil disparaît. Tantôt nous sommes dans le chaleur, il dit chaleur disparaît. Tantôt nous sommes dans la nuit va disparaître et la journée vient. Celui qui fait ça là, c'est lui qui mérite qu'on l'adore ou bien celui qui ne peut pas faire ça, qu'on va adorer. C'est question. C'est Allah qui mérite. Et Allah dit, comment vous raisonnez mal? Comment les gens n'arrivent pas à raisonner sur la vérité? Aujourd'hui, tu vas laisser Allah qui t'attend, Allah qui te voit, Allah qui a tout, Allah qui t'a crié, tu vas lui laisser. Tu vas aller courber devant un caillou, devant un charlatan, devant un ganga. Tu dis, c'est lui qui va résoudre ton problème. Allah dit, tu as laissé la vérité, tu as pris mensonge. La vérité, il faut que tu reviennes auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est la vérité. Parmi les doigts que les vertus ils font, il y a doigts où on dit Allahumma, oh Allah, arina al-haqqa haqqa. Allah montre-nous la vérité, et rien que la vérité. Wa wafikina ittiba, et tu nous donnes courage, la chance de l'apprendre. Tu as vu, il dit montre-nous la vérité. Il a fait doigt. Et maintenant, donne-nous aussi le courage pour l'apprendre. Ça fait des choses. Si Allah ne t'aide pas, tu peux voir la vérité, tu refuses. Et ils ont dit, Allah montre-nous mensonge, le faux, tout ce qui est faux. Et donne-nous la chance pour l'éviter. Un moment, toi-même, tu sais que tu es dans le faux. Mais si Allah ne t'a pas aidé, tu ne peux pas quitter dans le faux. Tu ne peux pas quitter dans le faux. Tu ne peux pas quitter dans le faux. Il y a un monsieur qui est décédé. Il n'est pas musulman. On l'a amené là où on lave leur corps. Ça demande que nous allons être là-bas. Parce que ça demande. Nous sommes allés et on est rentré là-bas. Il y a un monsieur, quand il a vu la manière qu'on est en train de faire, il est là, il tremble, il commence à pleurer. C'est comme il n'a jamais vu la manière qu'ils font là-bas.
Quand on est sorti dehors, je lui demande, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il me dit, papa, Imam, tu n'as pas vu comment on fait? Je dis, sois musulman, chez nous, on ne fait pas comme ça. Voilà, on vous dit d'être musulman. Musulman, il suffit seulement, Allah, il prend ton âme. Le prophète a dit, dès que musulman est décédé, on va vérifier, savoir qu'il a rendu l'âme. N'étendez pas le corps, n'importe qui il est. Et enterrez-lui là où il est décédé aussi. Si Allah voulait qu'on l'enterre de l'autre côté, il devait le prendre là-bas. Là où il est mort, enterrez-le là-bas. Déplacer le corps, amener dans le pays, ça ne vient pas de sunna. C'est gaspiller l'argent. Vous allez voir les musulmans déplacer le corps de quelqu'un qui est mort. On va payer 6 millions déplacer le corps de quelqu'un qui est décédé. Prenez ça pour regarder la veuve, regarder les éducations des enfants. C'est plus meilleur de passer ça. 2 pays seulement qu'on ne peut pas déplacer le corps. 2 pays. 2 pays, on peut déplacer le corps, amener là-bas, il n'y a pas aucun problème. Si c'est possible. Et il y a 2 pays aussi, il n'y a pas moyen, si quelqu'un est mort, obligatoirement enterrer-lui. Parce que les 2 pays là, si quelqu'un est mort là-bas, on t'a enterré, Inch'Allah, Dieu t'a pardonné. Dans tout Dunia, il n'y a pas là où il y a ça, c'est 2 pays là seulement, la Mecque et Médine. Si quelqu'un dit il y a un 3e pays, il faut dire c'est faux. Atu burhanaka in kuntum min as-sadiqin. Ça c'est le prophète Muhammad qui a dit. As-sadiqul amin, allazi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Pour toi, il faut amener des livres. Tu as dit, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens voient la vérité, mais ils suivent leur cœur. Voilà pourquoi Allah il a interpellé le prophète Daoud. Il dit à Daoud, Inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqqi, wa la tattabi hawa, fayudillaka an sabilillah. Inna allazina yudilluna an sabilillah, lahum azabun shadid bima nasu yawm al-hisab. Est-ce que vous connaissez celui qui est prophète Daoud d'abord? Que Allah lui parle comme ça. C'est pour te dire que ça soit un prophète, que ça soit un messager, n'importe comment il est, devant Allah, il est un serviteur. Huwa abdu min ibadillah. Allah dit, toi Daoud, c'est moi qui t'a fait succéder le pouvoir que tu as. Le trône que tu as, c'est moi. À partir d'aujourd'hui, fahakum bayna an-nas bil haqqi. Quand il va trancher entre 2 personnes, sois acquitté. C'est-à-dire, sois la vérité. Ne suis pas ton patient. C'est-à-dire, il ne faut pas suivre ton cœur. Sinon, ça va te faire sortir sur la voie de Allah. Et les gens qui sont sortis sur la voie de Allah, il y a un châtiment douloureux qui attend les jours derniers. La vérité, acceptez-la, chers frères. C'est à cause de ça, les savants nous disent, et ils ont continué dans le doigt, ils ont dit, Wala taja'alna mushtabihan ala alayya fatabi hawa. Ils ont dit, Allah, montre-nous ce qu'est la vérité, donne-moi le courage d'accepter. Montre-moi ce qu'est mensonge, donne-moi le courage d'éviter. Il ne faut pas m'amener shubha, il ne faut pas m'amener doute, afin que je vais obéir mon cœur. Montre-moi la vérité. Il y a un des grands savants qui s'appelle Ibn al-Khashin. Quand il est arrivé cette doigt, il a dit Inda hadha doigt, fa'abanana, et dit on nous recommande Anna ahal najat humul alimuna. Ça montre que dans cette doigt, les gens qui vont sauver Yawm al-Qiyamah, c'est les gens qui connaissent qui est Allah. C'est les gens qui connaissent la valeur de Allah. C'est les gens qui connaissent qui est le prophète Muhammad. C'est les gens qui respectent le prophète. C'est eux qui seront servis. Et les gens qui arrangent min al-fasad, et c'est eux qui vont arranger là où c'est gaspillé. Allahumma ja'alna minhum. Il a dit inda ikhtilaf an-nas, le moment que les gens ils se sont divergés. Au sens où nous dit faman lam ya'rif al-haqq, toute personne qui ne connaît pas la vérité, waqa'a fi batil, tu vas approfondir dans les mensonges. C'est à cause de ça, il y a les compagnons du prophète Mohammed. Ils sont beaucoup. Il y a un qui s'appelle Huzaifa. Huzaifa ibn Yaman. Si on te demande qui est Huzaifa, celui qui est l'homme qui garde le secret du prophète Mohammed. Sahib sir Nabi Mohammed. Il s'appelle Huzaifa ibn Yaman. Huzaifa dit,
كان الناس يسألون الرسول عن الخير وكنت أسأله عن الشر. Il a dit, les gens demandaient le prophète le bien, le bien, le bien, et moi j'ai demandé le mal. Et il a dit, ce n'est pas que j'ai demandé le mal pour faire le mal. Et il a dit, celui qui ne connaît pas entre le bien et le mal, tu risques un moment, tu es dans le mal, tu penses que tu es dans le bien. C'est à cause de ça, il faut savoir à distinguer entre le mal et le mal, le bien. Allah facilite-nous. Il a dit, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَ الْحَقَّ. Toute personne qui ne connaît pas la vérité, وَقَعَ فِي الْبَاطِلِ. Tu vas tomber dans les mensonges. وَمَنْ عَرَفَ الْبَاطِلِ. Toute personne qui connaît le mensonge, اجتنب. Tu vas voir qu'il va s'éloigner des mensonges. Celui qui connaît faux, il va s'éloigner des faux. وَبَعْدُ, chers frères, il a dit, لَا يَكْتَفِي عَبْدٌ أَنْ يَعْرِفَ حَقَّ. Et ça ne suffit pas seulement, il faut connaître la vérité seulement. La Bouddha min al-ittiba. Quand tu connais la vérité, il faut se travailler avec la vérité là. Wa amal bihi, il faut travailler avec ça. Ba'ada ma'arufatu, le moment que tu as su que voilà la vérité, tu l'as accepté, il faut l'appliquer. Et là dit wattiba il haqqu la yutimmu illa bi'awnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est la vérité. Et là dit d'accepter la vérité et de travailler avec ça. Ça ne peut pas aboutir si Dieu n'était pas aidé. Si Allah ne t'aide pas, jamais. Si Allah ne t'est pas aidé, jamais. Prenez exemple. Les blancs qui montaient dans les cieux là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu le miracle de Allah dans les cieux? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Demandez les pilotes, c'est les pilotes, quand on dit pilotes, c'est ceux qui conduisent les avions. Ceux qui pilotent les avions. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas dans les cieux? Des miracles. Wallahi. Mais est-ce que c'est tous qui sont des croyants? Là. Demandez les chirurgiens. Ceux qui font les opérations. Certains, ils font opération cœur de l'homme. Certains ont ouvert le ventre de quelqu'un. Certaines parties. Quel miracle de Allah qu'ils ne voient pas dans le corps? Est-ce que c'est tous qui sont des musulmans? Non. Demandez les sages-femmes qui font accoucher une femme. Le moment que l'enfant veut sortir, quel miracle de Allah qu'ils ne voient pas? Mais est-ce que c'est tous qui sont des musulmans? Non. De connaître la vérité, de travailler avec la vérité, il faut que Allah va t'aider. Ça vient de l'aide de qui? Allah. C'est à cause de ça, chaque moment, mon frère, quand tu vois que tu es dans la vérité, tu vois que tu es dans la foi, tu vois que tu es sur la route d'Allah, toujours il faut dire Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà pourquoi l'Islam nous a fait, à chaque moment, dans tout musulman, tu attends Alhamdulillah. Tu finis de manger, Alhamdulillah. Tu sors, tu viens à la maison, Alhamdulillah. Tu dors, tu te réveilles, Alhamdulillah. Parce que les choses ne peuvent pas passer, sauf dans la volonté de qui? Allah. Et il a dit, وَكَمْ مِنْ عَارِفِ الْحَقِّ. Combien de gens qui ont vu la vérité? Mubsiran, ils ont vu ça comme ça, kiri-kiri, avec les yeux. Lakinnahu lam yufaku ittiba. Allah ne les a pas donné la chance d'obéir. Allah ne les a pas donné la chance d'obéir. Dans le Coran, il y a un passage que les gens, ils ont arrivé au Mal-Kiyama. Ils ont dit, Allah, on a vu. On a accepté tout ce que tu as parlé. Fais-nous retourner dans les dunya. Na'amal salihan. Nous allons travailler, on va être des croyants. Allah dit, vous êtes des faux. Allah dit, vous êtes des menteurs. Même si je vous fais revenir dans le dunya, Allah dit, je vous connais, vous allez commencer votre bêtise. Amenez-les l'enfer. C'est comme ça, Allah dit. Il y a des passages comme ça. Le verset qu'on veut que vendredi, si Imam a mémorisé, il va diriger les gens là près de Soubi avec ça. Ça fait partie de Sunna. Sur l'autre sajada. Dedans, ils ont dit, Qalu, Rabbana, Absorna, Wasami'ina, Farji'ina, Na'amal Salihan. Après, ils ont dit quoi? Inna mukinoun.
On a vu la vérité. Allah fait tout le tour dans le dunya. On va faire très bien. Allah dit walaw shi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal kalimatu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in. Allah dit non, ma parole est déjà réelle. Ici, quand on arrive ici, on ne retourne pas. La vérité, chers frères. Premier exemple, pour savoir que la vérité, ce n'est pas ton volonté. Et il a dit walakum fi aba talibin ammi rasulallahi ibratun wa misal. Premier exemple sur l'oncle du prophète Mohammed, Abu Talib. Ce monsieur-là, premier exemple sur lui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait le prophète Mohammed? Il a dit, toi, mon fils, je connais que la religion que tu as menée là, c'est la vérité. Mais il a dit, si ce n'est pas que mes parents, ils vont me blâmer. Alors on va dire, je suis traite. Je devais te suivre. Jusqu'à le dernier jour qu'il va laisser dunya, le prophète a dit, ya am, kul la ilaha illallah, kalibatan, je vais te sauver devant Allah. Et il parlait ça à Abu Jahal là. Tous les grands gars sont là. Ils ont dit, atargabu min lata, Abi Muttalib, tu vas laisser notre coutume. Jusqu'à Abu Talib est mort, il n'est pas accepté là. Il a vu la vérité. Et la vérité l'a grandi dans sa maison. Parce que c'est lui qui a sécurisé le prophète Mohammed. Il a soutenu le prophète. Tout miracle prophétique, il a vu ça. Mais est-ce qu'il est devenu musulman? Ça montre que c'est Allah qui donne. C'est à cause de ça, dans notre prière, dans notre zikr, dans tout, il faut demander à Allah, aide-moi d'accepter la vérité. Allah, aide-moi d'accepter la vérité. Ça fait partie de l'aide de Allah. Ce n'est pas ton volonté. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinaba wa waffiqna min al-khayr mimma tuhibbu wa tarda. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. اللهم إنا نسألك إيمانا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. Chers frères, qu'Allah nous accepte. S'il vous plaît, vous avez vu dans le deuxième étage, si vous finissez, ceux qui peuvent monter, montez. Vous allez voir la manière qu'on a habillé Caro dans la mosquée. C'est comme ça qu'on a habillé là-bas. On a bien parti, il reste l'autre partie avec le troisième étage. C'est-à-dire, il reste quelque chose qui est comme 175 mètres carrés. Quand on a besoin de carreaux pour habiller tous les mosquées en haut là-bas. Ça là, c'est un défi qu'on vous a lancé. Nous tous qui sommes là, voilà Allah en train de vendre le paradis. Le moment que le prophète a dit Manzal lazi yukridullaha qardan hasanan fayudaifuhu ad'afan kaseera. Manzal lazi yukridullaha qardan hasanan. Allah dit qui va me faire bon prêtre. C'est le jour là que les compagnons ils ont montré qu'Allah, tout ce que nous possédons, c'est toi qui nous as donné. Tu ne peux pas nous donner prêtre, on va refuser. On a besoin des carreaux. Ceux qui vont nous payer, ils vont nous amener car Allah met les barakas. Ceux qui vont amener l'argent aussi, mais si vous voulez donner, mettez l'argent là en main en main. Je suis là. Amenez ça, mettez dans notre main. Et on va donner les grands imams. On a tout mesuré, ça fait 175 mètres carrés. Que ça va arriver pour habiller tout. Pour que la maison de Allah soit bien. Allah dit wa takhira bayti al-ta'ifina wal-akifina war-ruka'i sujudu. Pour que la maison d'Allah soit bien, on puisse adorer Allah. Car Allah vous bénit. Il bénit le travail de chacun d'entre nous. Car Allah nous ouvre la porte de bonheur. Allah accepte nos évocations. Allah met les barakas dans notre travail. Allah amène la paix dans tous les pays. Ya Arhamar Rahmin. Allah pardonne tous les musulmans qui sont décédés. Donne la santé à ceux qui sont malades. Ceux qui sont dans les difficultés. Allah, il faut leur donner la porte de sortie. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.